हेलो गाइस आज कंटेंट हूँ पोर झील केबे घर भांगे ना ता पूर्व कही रखी नमस्कार जय जगन्नाथ मु नमिता स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल फैक्ट स्टोरी यूट्यूब चैनल को सांग मैंने केमी अच्छा आशा करुच्ची आपण मैंने बहुत बढ़िया थे मु भी बहुत बढ़िया अच्छी सांग मैंने आज बहुत सुंदर कंटेंट नहीं आसी पोर झील केबे घर भांगे ना हाँ सांग मैंने ये कंटेंट निहाती भाव में मन देकी शुणु बहुत किसी शिखिपारे ये कंटेंट द्वारा पोर झील केबे घर भांगे ना जो मैंने सब्सक्राइब करना जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दिखाते आशा करुच्ची बहुत जल्दी 1,00,000 सब्सक्राइबर आपड़ करदे बहुत शीघ्र आसतु भिडियो स्टार्ट करवा आउ डेरी करवानी पोर झील केबे घर भांगे ना मन रखु कहीं कहूँ मु पोर झील केबे घर भांगे ने कहीं बहुत जन मत मेसेज करते आज्ञा ये झीलटा मोर घर भांगीदेला मो बहुटा एमती करदेला सेमती करदेला से यही भिडियो खास कर बनाऊँगी सांग मैंने शुणु जो बहुत घर एमती 99% घर अच्छी जो 99% शाशु शशुर अच्छा आउ कहती जे से झीलटा जेबेठू आम घर को आसी आम घरटा भांगीदेला ठीक अच्छे यही कथा कहुए आम घरटा से झील आसिक भांगीदेला मो पुओ को शिखई करी आम बहु आम घर भांगीदेला यही कथा को से माने बहुर सामना रे कहती एवं एमिति की बहु को अपमानित करती एवं तांको पुओ को दोष दियंतिनी सबू को दोष बहु को दियंती एवं यही कथा तांको बंधु बांधव सांगसाथी समस्त पाखरे चुगली करती मो बहु मो घर भांगीदेला मो से झील जब आसी आम घर भांगीगला आपण मैंने कौन करुले आज्ञा आपण मैंने तो गुरुजन शाशु शशुर यथेष्ट बयस बड़ अभिज्ञता यथेष्ट अच्छी किंतु आपण मैंने करुले कौन जिते बड़े आपण बहु बा से झीलटी आपण घरटी भांगीदेला आपण करुले कौन कौन बसिक ताली बजाउले ना देखिक एमती हसुले फिल्म देखुची यात्रा देखुची भाई लगुला बढ़िया आम घरटा भांगुची आम देखिक मजा नौचु नाई आज्ञा गोटे हाथ में केवल ताली बाजेनी यहाँ मन रखु कहीं ताली बाजापी दीटा हाथ दरकार तो से मु गोटे कथा कहबी जो मैंने जे कहती ये झीलटा आसला आम घर भांगीगला यही मो पुओ को शिखई करी आम घर भांगीदेला है कहीं आपण पुओ कौन छोट छुआ क्षीर पीऊँची कि माँ क्षीर खाऊची छोट छुआ होती ताकू गोटे कौ झील शिखईदेला से शिखीगला पर झील ना कहीं दोष दौरान गोटे हाथ में केबे ताली बाजेनी आपण जिते बहुटी प्रथम नहीं आसिले कहले कौन जे आम बहु बहुत भल किंतु से बहुटी 6 मास वर्ष पर केमिति खराब हो जाउची कहापाई खराब हो जाउची से दायी किए आपण नुहत मत तो लगुच आपण मैंने दायी से शाशु शशुर दायी से स्वामी दायी होते पारे 99% शाशु शशुर अच्छा जो जहा कि बहु को एमिति किछि कथा कही दियंती ताकू बाधी जाए अन्य बहु मान सहित तुलना करती से बहुटा बहुत सुंदर देखापी घर बहुटा बहुत संस्कारी घर बहु बहुत पाठ पढ़ी घर बहु बहुत जिनिस आनी घर बहुत बहुत भल घर बहुत बहुत सब कम कर दिए घर बहु बहुत सेवा करे आम घर बहु किछि करेनी यही सब कथा कहूथिबे आपण किंतु बहुत भल आपण भाया शाशु शशुर तो नथिबे दुनिया रे ना ये समाज रे जते शाशु शशुर अछंती 99% शाशु शशुर को कहूची सुधरी जातु कहीं एते गर्व आपणकर आ बहु को कहीं दोष दौरान पर झील से ताकू कहीं दोष दौर पर झील केबे घर भांगे ना आज्ञा मन रखंतु आपण जो गर्व करूना मो पुओ अच्छी मो झील अच्छी कौ पुओ आपणकर पुओ सकाळू 8टा 10टा बेलू ड्यूटी बाहरी जीव राति आसब आपण झील बाहा कि शाशु घर पलैब आपण सेवा किए करे सकाळू राति पर्यंत से बहु करे आपणकर ताना किए शुणे से बहु शुणे किंतु आपण तथापि से बहु को निंदती कहती कौन कहती जेबेठू तू आसीचु आम घर भांगीगला मो पुओ भल थिला तू आसिलु खराब हो गला बापा माँ को पचारूनी कहीं पुओ सामना रे कहून जे तू खराब बोली किंतु सबू दोष बहु को दिया जाए आपण पर शाशु शशुर गुरुजन
ଯଥେଷ୍ଟ ବଡ଼ ବୟସରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇକା ବୁଦ୍ଧି ଏଇକା ଶିକ୍ଷା ଆପଣ ପରା ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଏ ସମାଜରେ ଏମିତି ହେଉଛି। ଏଇ ଯେ ଆଜିକାଲି ଝିଅମାନେ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଉ ବାହା ହେବୁନି, ଏମିତି ଦେଖିକରି ଆଙ୍କର ନିଶା ଛାଡ଼ିଗଲାଣି, ପ୍ରେମ ନିଶା ଛାଡ଼ିଗଲାଣି, ବାହା ହେବା ନିଶା ବି ଛାଡ଼ିଗଲାଣି। ଯେଉଁ କହୁନି ପର ଝିଅ ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଜଣେ, ଆଉ ଆପଣ ସେଠି ବସିକିରି କ'ଣ ତାଳି ବଜାଉଥିଲେ ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛି, ଆରେ ଜଣେ ଆସିବ ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେବ, ମୁଁ ସେ ବସିକି ତାଳି ବଜାଇବି? ଆପଣ ଗୁରୁଜନ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛନ୍ତି? ଯଦି ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତିନି, ଠିକ୍ କଥା କହି ଶିଖି ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ବୋହୂକୁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତୁନି। ପର ଝିଅ କେବେ ଘର ଭାଙ୍ଗେନି। ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ଆପଣ, ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ, ଆପଣଙ୍କ ସହ ପରିବାର, ଆପଣଙ୍କର ସହ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ରିଲେଟିଭ୍, ଆପଣଙ୍କର ଆଖପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଚୁଗଲି କରନ୍ତି। ମନେ ରହିଲା ତ? ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ସାଙ୍ଗମାନେ, ବହୁତ ମୁଁ ଘଟଣା ଦେଖିଲିଣି ଏମିତି, ତ ଭାବିଲି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆସିବା ଦରକାର। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ କାହାକୁ ଭାବିକି କହୁନି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ବୋଲି, ସାରା ସମାଜକୁ କହୁଛି। ଏ ସମାଜ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ନିହାତି ଭାବରେ ଶୁଣିବ, ଏ ଓଡ଼ିଶା ଶୁଣିବ, ଏ ଭାରତ ଶୁଣିବ ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବୁଝୁଥିବେ ସେମାନେ ନିହାତି ଶୁଣିବେ। ତ ଶୁଣିକରି ଯଦି କେହି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଯଦି ସତରେ ଚାହାନ୍ତି ଘର ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ଘରକୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ପୁଅ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଗର୍ବ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇ ପୁଅ ବେପାର କରିବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ବାହାରିଯିବ, ରାତିରେ ଆସିବ, ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ବାହାରିଯିବ, ରାତିରେ ଆସିବ, ସେଇ ଝିଅ ବାହା ହେଇସାରିକି ଶାଶୁଘର ପଳେଇବ ତା ସଂସାର କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ବୁଝିବ ସେଇ ବୋହୂ। ତ ବୋହୂ ନାଁରେ ଚୁଗଲି କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ବୋହୂକୁ ଦୋଷ ଦେବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏମିତି ଦୋଷ ଦେବେ ନା, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଶାଶୁମାନେକୁ ବୋହୂମାନେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ବି ଦାୟୀ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର, ବୋହୂମାନେ ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ପୁଅମାନେ ବୁଝନ୍ତିନି, ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ମୋ ବାପା ମା ଠିକ୍। ପ୍ରାୟ ପୁଅ କୁହନ୍ତି ମୋ ବାପା ମା ଠିକ୍। କାହିଁକି ନା ବାପା ମା କେବେ ପୁଅ ଝିଅ ଭଳି ବୋହୂକୁ ଦେଖେନି, କେବେ ନୁହଁ। ଯଦି ଝିଅଟା ରାତିରେ ଯଦି ଝିଅଟା ସକାଳୁ 10ଟା ବେଳେ 9ଟା ବେଳେ ବି ଉଠୁଛି ନା, ତାକୁ ହସି କରି କଥାକୁ ଆଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବୋହୂଟା ଦିନେ 8ଟା ବେଳେ ଉଠି ଯାଉନା, ସକାଳୁ 8ଟା ବେଳେ ତାକୁ କେମିତି ତାନା ମରାଯିବ, କେମିତି କୁହାଯିବ, କେଉଁ କଥା କୁହାଯିବ, କଟୁ କଥା, କେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ସେ ସହିପାରିବନି। ଏ କ'ଣ ନିୟମ? କାହିଁ ଝିଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିୟମ, ବୋହୂ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିୟମ, ତାପରେ ଶେଷରେ କଥା କ'ଣ ଉଠିବ ଯେ ବୋହୂଟି ମୋର ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଆରେ ଯେଉଁ ବୋହୂକୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ବୋହୂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ନିଜେ ବାଛି କରି ଆଣିଥିଲେ, ତ ସେଇ ବୋହୂ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ ହେଇଗଲା? ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସେଇ ବୋହୂକୁ ଖରାପ କହିଲେ କିଏ? ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କହିଲେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ କହିଲେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କହିଲେ। କାହିଁକି ନା ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦାୟୀ। ଆପଣ ନିହାତି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସମସ୍ତେ ଆଗରେ ଚୁଗଲି କରିଛନ୍ତି, ମୋ ବୋହୂ ଏଇଟା, ମୋ ବୋହୂ ସେଇଟା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ବସେଇ କରି ତା ବୋହୂ ଏଇଟା ଆଣିଚିଲ, ତା ବୋହୂ ନା ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ତା ବୋହୂ ଚାକିରି କରେ, ତା ବୋହୂ ଟିଚର ଅଛି, ତା ବୋହୂ ବିଜନେସ୍ କରୁଛି, ତା ବୋହୂ ପାର୍ଲର କରୁଛି, ତା ବୋହୂ ସବୁ କାମ କରୁଛି, ତା ବୋହୂ ଲମ୍ବା ଅଢ଼ଣି ଦେଉଛି। ଆରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବହୁତ କଥା। ଏ ସମାଜରେ ଯାହା ଘଟୁଛି ସେଇଆ କହୁଛି। କାହା ଦେହକୁ ନେବେନି ଯେ ହଁ ମୋତେ କହୁଛି ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା 99% ଏଟା ଘଟୁଛି। ଆଜିକାଲି ବୋହୂମାନେ ବି ଅଶିକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଏଜୁକେଟେଡ଼। ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବାହା ହେଇକି ସଂସାର କରିବା ପାଇଁ, ଘର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ନୁହଁ। ତେଣୁକରି ପର ଝିଅକୁ ଦୋଷ ଦେବା ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। କାହିଁକି କୁହାଯିବ ଗୋଟେ ପର ଝିଅ ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଲା? ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବୋହୂ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମେ କହିନୁ। ଆପଣ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭଉଣୀ, ଭାଇ, ସାଙ୍ଗ, ପଡ଼ୋଶୀ କେମିତି କହିପାରିବେ? ତାଙ୍କୁ ସାହସ ଦେଲା କିଏ? ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁ ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ମୋ ବୋହୂ ପରି ବୋହୂ ନାହିଁ, ସେଇ ବୋହୂ ବି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡେଇବ? ଆପଣ ତ ଦୁନିଆରେ ଖାଲି ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଜ୍ଞାନୀ,
ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଜଣେ ସେଇଭଳିଆ ନିନ୍ଦା କରିବ, ଆପଣଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଆପଣଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ? ଆପଣ କହିବେ ଆଉ ବହୁତ ଶାଶୁମାନଙ୍କୁ ଶ୍ୱଶୁରମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ସେଇମାନେ ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଗର୍ବ କରୁନାହାନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଆରେ ସମୟ ଆସିବ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିବନି। ସମୟ ଆସିବ ପୁଅ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇପାରିବନି, ତା ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ସମୟ ଆସିବ ଝିଅ ଶାଶୁଘରୁ ଆସିପାରିବନି। କେବଳ 24 ଘଣ୍ଟା ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବା କରିବ ସେଇ ବୋହୂ। ତେଣୁକରି ପର ଝିଅ କେବେ ଘର ଭାଙ୍ଗେ ନା, ସ୍ନେହ ଦେଲେ ସ୍ନେହ ମିଳେ। ଏତିକି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? କେତେ ଆଉ ବୁଝେଇବି? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇ ଯେ ପ୍ରାୟ ତ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଡିଭୋର୍ସ ହେଉଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ 60% ତ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଦାୟୀ ଭାଇ। ସତ କଥା, ମା ମାନେ ତ ଦାୟୀ। ମୁଁ ତ କହିବି ଏଇଟା। କାହିଁକି କହୁଛି? କାହିଁକି ନା ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କପୁଲ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କିଛି ସ୍ପେସ୍ ଦେବା କଥା, ତାଙ୍କର ନିଜର ଡିସିସନ୍ ନିଜେ ନେବା କଥା। ସେମାନେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିବେ, କ'ଣ ଖାଇବେ, କୁଆଡ଼େ ଯିବେ, କ'ଣ କରିବେ, ଯଦି ସବୁଥିରେ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇବେ, ତାପରେ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶିକି ନ ରହିଲେ, ହଁ ମୋ ବୋହୂଟା ଭଲ ନାହିଁ ହେଲା, ଏମିତି କରୁଛି, କାହା ସହିତ କ'ଣ କଲା, ଏଟା କଲା, ଦୁନିଆ କଥା ଯୋଡ଼ିକି କହିବେ, ଆରେ ସେମାନଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦିଅ ନା। ତ ସେଥିପାଇଁ ବି ତାଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ହୁଏ, ଘର ଭାଙ୍ଗେ। ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ଘଟି ଚାଲିଛି ଡିଭୋର୍ସ, 100ରୁ ତ 50-60 ତ ଡିଭୋର୍ସ ହେଉଛି। ତ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ପର ଝିଅ କେବେ ଘର ଭାଙ୍ଗେନି ଆଜ୍ଞା। କେହି ଝିଅ ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିକି ଆସିନଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଶାଶୁଘରକୁ ଗଲେ ଘରଟା ଭାଙ୍ଗିଦେବି। କାହିଁ ଭାଙ୍ଗିଦେବ? କାହିଁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଠୁ ପୁଅଠୁ ଅଲଗା କରିଦେବ? ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ପୁଅଟି ବାହା ହେଲେ ଆମ ଘରଟି ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ତାହେଲେ ପୁଅକୁ ବାହା କରନ୍ତୁନି। କାହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ଝିଅ ଦେଖିବା ପାଇଁ? କାହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜା ନେଇକି ବାହା କରୁଛନ୍ତି? ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନା? ଏଇଟା ସେ ଝିଅକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ହଁ ମୁଁ ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଶୁଣିବି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ କାହା ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ତାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ବସେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଝିଅମାନେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। କେହି ଝିଅ ଘର ଭାଙ୍ଗନ୍ତିନି। ପର ଝିଅ କେବେ ଘର ଭାଙ୍ଗେ ନା। ସେ ଯେଉଁ ବି ଝିଅ ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ବୋହୂ ହଉ କି ଆମ ଘରର ବୋହୂ ହଉ, ଯିଏ ବି ହଉ, ସେ ଆପଣ ହୁଅନ୍ତୁ କି ମୁଁ ହୁଏ କି ଯିଏ ବି ହଉ, ପର ଝିଅ କେବେ ଘର ଭାଙ୍ଗେ ନା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଦାୟୀ। କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସେ ଘରର ସମସ୍ତେ ଦାୟୀ, ସାହି ପଡ଼ିଶା ସମସ୍ତେ ଦାୟୀ। ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଉଛି କିଏ? ଚୁଗଲି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯେଉଁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏତେ ଏଜୁକେଟେଡ଼ ହେଇକି ବି, ଏତେ ଭଲ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ରେ ଥାଇକରି ବି, ଅଫିସର ହେଇକରି ବି, ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ହେଇକରି ବି ଶ୍ୱଶୁରମାନେ ହିଁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଶାଶୁମାନେ ହିଁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଘରକୁ କେମିତି ଗଢ଼ାଯିବ। ଆରେ ସେତିକି ଗୋଟେ ଝିଅଟା ଭାବେ ଯେ ମୋ ଶାଶୁ ମୋଠୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୟସରେ ବଡ଼, ଯଥେଷ୍ଟ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, ତ ସିଏ ଘରଟା ଠିକ୍ସେ ଗଢ଼ିପାରିବେ, ତ ମୋତେ ଠିକ୍ସେ ରଖିପାରିବେ। ସିଏ ଏଇଟା ଭାବିନଥାଏ ଯେ ମୋତେ ତାନା ଶୁଣିକି ତ ତାର ଦିନ ଯିବ। କ'ଣ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସିଛି ନା ତାନା ତାକୁ କିଣିକି ଆଣିଛନ୍ତି ବୋଧେ? ପର ଝିଅ କେବେ ଘର ଭାଙ୍ଗେନି, ତ ସେଇଟା କହିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି? ପର ଝିଅ କେବେ ଘର ଭାଙ୍ଗେନି। ଆଜିର କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟି ଥିଲା ପର ଝିଅ କେବେ ଘର ଭାଙ୍ଗେନି। ଯଦି ଆଜିର କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ମୋ କଥାରେ ସତ୍ୟତା ଅଛି, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୋ କଥା କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସରି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିନି। ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମାଜ ପାଇଁ ବନେଇଛି। ମୋର ମୋଟିଭ୍ ହେଉଛି ସମାଜକୁ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା, ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବା, ଯେଉଁଟା ପ୍ରକୃତ ସତ କଥା ଜଣେଇବା ହେଲା, ସମାଜରେ ଯାହା ଘଟୁଛି। ତାକି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ବି ଏଇଟା ବି ମେସେଜ୍ କରନ୍ତି, ଦିଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକରି ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖୁଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକରି ମୋ ଘରକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିକି ମୁଁ ଚଲେଇଛି ସ୍ତ୍ରୀ ମା ଭିତରେ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଆଜ୍ଞା,
बहुत खुशी लगे जो मैंने मो वीडियो बहुत किसी शिखा पाँच बहुत खुशी लगे आ सही मान मुझे भिडियोटी बनई आ जो मान को मो कथा भल लगी सब्सक्राइब करदे लाइक करेंगे वीडियो को बहुत मात्रा शेयर करेंगे आ जो मान को मो वीडियो खराब लगी सॉरी मु तो सत भाई कहबी कहीं मत लगे मो जन्म होची लोक मान को समाज को सत कहवा है जो गोटे मिछ पशि जाइए माइंड रे जे पर झील घर भांगी दिए अरे नाई पर झील कहीं घर भांगब आप घर भांगीदे मिल कौन डिवोर्स मिल आप घर भांगी करी से सहीटा चाहे आप भावुं कि डिवोर्स नब तापर पुओठू अधा प्रॉपर्टी नहीं करी से बंगलो करके रहा भावुं कि नाई आज्ञा आजिकल झील मैंने भी पाठ पढ़ले इनकम करें आपंकर पुओर पैसा चाहूना यहाँ भाविबा बंद करंतु है सबू झील मैंने इनकम कर क्षमता अच्छी चाकरी करंतु बिजनेस करंतु पार्लर करंतु जो काम सोशल मीडिया रे काम करंतु जो काम करंतु प्रत्येक झील इनकम करि पारिबे झील दुर्बला नुह तो आपन हेमती भावंतु ना भावंतुनि आप बहु मान को पोषिचंती ना आज्ञा कहीं ये पुलारे खाइबा दियंतिनी है यथेष्ट से घरे काम करती यथेष्ट ता ना भी शुणती पर झील केबे घर भांगे ना जदि मो कथार सत्यता थाए कमेंट करंतु कमेंट बॉक्स रे बहुत भल कमेंट आसीबो बहुत मो ऊपर गाली भी आसी पारे किंतु आपन को कमेंट निहाती भाव में पढ़ी समय पाएनी रिप्लाई देवा पाई किंतु किंतु आपन जो जो मते कमेंट करते से सब वीडियो तो आग को आहरी आसीबो बहुत सुंदर सुंदर वीडियो जदि आज वीडियोटी भल लगी आ हेल्पफुल है लाइक शेयर कमेंट निहाती करदेवे रोची नमस्कार जय जगन्नाथ राधे राधे जय श्री श्याम।